करके अदालत के सामने लिया जाए, या तो फिजिकली लेके आओ या फिर वर्चुअली लेके आओ। ये सीधे तौर पर हुक्म दिते गए सी और उसे हुक्म दे विच होर की कुछ कहा गया सी वो भी समझने की कोशिश करांगे। और अज जिहड़ी पेशी हो रही है ये किवें अहम हैगी है, क्यों सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच ये तारीख सब तो अहम है। हुण तक की कार्रवाई जिहड़ी चल रही सी, गिरफ्तारियां का दौर चल रहा सी, जिहड़ी पुलिस की जांच चल रही सी, जिहड़ी एजेंसियां सवाल जवाब कर रही सी, पर अज दी ये तारीख अहम क्यों है, किस लिए ये तारीख अहम है। मेरे दो सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं, उन्होंने तो सीधा अपडेट लवांगे। सूरज पान मेरे सहयोगी मेरे नाल मौजूद ने और मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल मौजूद ने। सूरज पहला मैं थोड़े को आवांगा, मानसा दी अदालत सारा अज ये कह लिया जाए कि अज पूरे केस के भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो पॉइंट है मानसा दी अदालत, जिथे अदालत ने पिछली पेशी दौरान हुक्म दिते कि सारे दे सारे मुलजमानों या तो फिजिकली लेके आओ या वर्चुअली पेश करो। अज दी तस्वीर की बयान कर रही है सूरज? ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ घर के अंदर इस जगह के उपर तुसीं वेख सकते हो कि इत्थे पेश किया गया। हालांकि जे अज की गल की जाए छुट्टियां कोर्ट दे विच चल रही ने, तां करके मानयोग जज साहब नहीं ने, तां करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के कोल इन्हां नूं पेश किया गया। जे दूसरे गैंगस्टरां दे अज मामले की गल की जाए टोटल 35 लोग इस मामले दे विच नामजद सीगे, जिन्हां दे विचों 4 गैंगस्टर ने जिन्हां दा इन्हां दी मौत हो चुकी है ते 4 गैंगस्टर वो ने जिहड़े देश तो बाहर रहिंदे ने। तां करके कुल मिला के 27 जिहड़े मामले ने 27 गैंगस्टर ने ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਗਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। पर कोर्ट दे विच छुट्टियां जरूर चल रही ने, तां करके फिलहाल जिहड़ी मामले की अगली सुनवाई है जां अगली जिहड़ी तरीक है वो जरूर अज पै जानी है। तो उस तो बाद आखिरकार अगली तरीक के उपर जिहड़े सारे गैंगस्टर ने 27 दे 27 की वो वाकया ही मानयोग कोर्ट के अगे पेश होंदे ने जां वीडियो कानफ्रेंसिंग दे होंदे ने, क्योंकि इन्ने वड्डी गिनती दे विच गैंगस्टरां नूं अलग-अलग जेलों तो लैके इत्थे आना, इत्थे सुरक्षा के इंतजाम करने, ਤਾਂ करके अंदाजा यही लाया जा रहा है। मानयोग कोर्ट भी यही कह रही है कि अगर जे वैसे ये कोर्ट दे विच हाज़र नहीं हो सकते, सुरक्षा का हवाला पुलिस दे रही है, तो जाहिर तौर पर वीडियो कानफ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने कोर्ट दे विच पेश होना है। उस तो बाद आरोप इन्हां ते तय होने ने, बिल्कुल आरोप तय होने ने, तो आरोप तय होने तो बाद अगे मामला पूरे का पूरा चलेगा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले दे पिता ने गेड़े हुण तक किते ना किते उन्हां दा गिला सरकारां ते सिस्टम ते है। वो कह रहे हैं कि इंसाफ है जिहड़ा पूर्ण तौर पर उन्होंने नहीं मिले, पर अज पेशी है जी 27वीं वार पेशी हुई है और 28वीं वार इस पूरे मामले की जी तरीक है कोर्ट के विच पई है। तां करके चुनौती पुलिस वास्ते यही है कि किवें ना किवें इन्हां सारे आरोपियों को कोर्ट तक पेश करना, चाहे वह वीडियो कानफ्रेंसिंग के जरिए होवे, चाहे इन्हों वैसे कोर्ट के विच पेश करना होवे, तां जो इन्हां ते आरोप ने जिहड़े कतल किया गया सिद्धू मूसेवाले आरोप तय हो जाण जी। बिल्कुल सूरज बने रहो मेरे नाल, मैं थोड़े कोल वापस आवांगा, मनोज के कोल जावांगा। मनोज, एक गैंगस्टर नूं पेश किया गया है गुरुग्राम तो लैके प्रोडक्शन वारंट से लैके पेश किया गया, पर बाकियां दी पेशी सूरज जिवें दस रहे ने अज मुमकिन नहीं हैगा, क्योंकि छुट्टियां भी चल रही ने कोर्ट दी, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट सिर्फ मौजूद ने। अज दा दिन कितना अहम हो सकता सीगा इस पूरे केस नूं लैके जेकर इन्हां नूं इकट्ठे पेश किया जांदा? मनोज देखो बिल्कुल गगन जिद्दां मेरे सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि एक गैंगस्टर नूं प्रोडक्शन वारंट ते लाके पेश किया गया है और बहुत ही अहम अज दा दिन हो सकता है जेकर उन्हां दी पेशी हुंदी, चाहे वो वर्चुअली होवे चाहे वो फिजिकली होवे, क्योंकि जेकर सारिਆਂ ਨੂੰ एक साथ पेश करते हैं तो उस तो बाद ਜਿਹੜੇ चार्जिस फ्रेम तो बाद ਜਿਹੜਾ ट्रायल शुरू होता है, क्योंकि 1 साल हो चुका है
ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ 35 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ 1800 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 27 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਦਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਾਹਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਕੌਣ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਂਡ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਪਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਪੂਰੀ 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਗਗਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ ਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸੂਰਜ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 35 ਦੇ 35 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੋੜੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੜੀਦਾਰ ਕੜੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਰੀਏ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਸਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਗੈਂਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ
और इसके विचाले एक होर अहम खुलासा उसने किया। उसने खुलासा यह किया कि जी 2.5 करोड़ की रंगदारी है, इसके कई सियासतदान ते बिजनेसमैन खुद पैसे देंदे ने कि सानू कॉल करे लॉरेंस बिश्नोई। ये सुनने में अजीब लग सकता है पर यह सच है। एक खुलासा किया है एनआईए दे कोल लॉरेंस बिश्नोई ने कि उसनू पैसे दिते जांदे ने, उसने कोलों कॉल कराई जाती है रंगदारी दे लई, तां जो धमकियां दी शिकायत करके ये पुलिस नू दस के कि देखो जी साडे कोल लॉरेंस बिश्नोई दी कॉल आई है ते लॉरेंस दी बिश्नोई दी जिहड़ी कॉल आई है उसके आधार ते सानू सिक्योरिटी दित्ती जावे, साडी जान नू खतरा है। सो ये कोशिश लॉरेंस बिश्नोई दे कोलों जिहड़े पैसे भेज के फिर कराई जाती है, इस तरीके की कॉल कराई जाती है। और इस कॉल का मतलब की है 2.5 करोड़ की रंगदारी हर महीने इकट्ठी करता है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। मेरे सहयोगी एक बार फिर उन्होंने कोल रुक करांगे, मनोज भी मेरे नाल लगातार मौजूद ने और सूरज भी मौजूद ने। मनोज, 2.5 करोड़ की रंगदारी की खेड हर महीने खेडी जाती और सब तो अहम खुलासा यह है कि लोग खुद फोन करके या खुद पैसे देके कहते हैं कि लॉरेंस सानू कॉल करे ताकि असं पुलिस में जाके दिखा सकिए देखो लॉरेंस की कॉल आई है, हुण सानू सिक्योरिटी दे दो। एक इहो जिहा नैक्सस चल रहा है। मनोज देखो गगन, बड़ी हैरान कर देने वाली ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੜੇ हैरान कर देने वाले खुलासे ਜਿਹੜੇ लॉरेंस बिश्नोई ने पूछगिੱਛ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਾਂ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਹੁਤ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 700 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ लॉरेंस बिश्नोई ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਲੇ 300 ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, खुद कॉल करा के सिक्योरिटी लेंदे हैं। सिक्योरिटी का खेल है सारा, सिक्योरिटी लेंदे हैं। खुद पुलिस नू कॉल कर दसदे हैं कि ये नंबरां तो सानू कॉल आ रही है, ये विदेशी नंबरां तो सानू कॉल आ रही है, सानू सिक्योरिटी दित्ती जावे। ये भी तुहानू दस दईए कि हुण ये भी लिस्ट तैयार हो रही है, ये भी जिहड़ी है एनआईए लगातार इहदे विच इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि पिछले दिनां किनू किहड़े बिजनेसमैन नू कॉल आई है, किन्ने एक्सटॉर्शन मंगी गई है, किन्नी सिक्योरिटी किहदे कोल है। ये भी हुण खुलासा जल्द होएगा और एनआईए ते लोकल पुलिस दी मदद नाल इहदे जिहड़ा खुलासा है सूरज दे कोल जावांगा एक मिनट लई। ठीक है मनोज, एक मिनट। सूरज, ये अपने आप विच अहम हो जाता है क्योंकि ये सिद्धू मूसेवाला कतल केस भी जिहड़ा सी इस दे विच भी जिहड़े खुलासे होए सी उस दे विच भी अहम गल ये निकल के सामने आई सी कि इस दे विच भी एक्सटॉर्शन मनी इन्वॉल्व सीगी। 40 लाख रुपए का खुलासा गूगल ने किया सीगा कि मेरे कोलों लए गए सीगे रंगदारी जिहड़ी गोल्डी बराड़ तक पहुंचाई गई, उसने हथियार खरीदे और हथियार खरीद के मुहैया कराए। इस केस के विच जिहड़े गैंगस्टर हुण शामिल हो रहे हैं, जिन्हां नूं हुण फड़िया जा रहा है, लिया जा रहा है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟਰਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। सूरज बिल्कुल कोई दो राय नहीं, एनआईए आपदे एंगल के उपर जांच कर रही है कि आखिरकार किस किस लेवल की फरौती मंगी गई सी, कितनी फरौती सिद्धू मूसेवाले तो मंगी गई, होर जिहड़े तमाम जिन्हां लोकां नूं थ्रैट की जाती है, किस तरह गैंगस्टर फरौतियां मंगते हैं। आखिरकार जोगिंदर की तुसीं गल कीती कि जोगिंदर का रोल की है, जोगिंदर का रोल है जिहड़ा जोगिंदर दे भी किते ना किते रेकी करन जां पनाह देण दे जिहड़े उसदे उपर एलीगेशन है पनाह दी गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए सथाने सहयोगी बलदेव मेरे नाल ने। बलदेव, जोगिंदर का की रोल रहा हुण तक और दूसरी वड्डी गल यह है कि आखिरकार फरौती किवें इन्हां मामले च मंगी जांदी सी। मूसेवाला केस दे विच गल कीती है जी फरौती दी गल क्लीयर आई है। देखो जितों तक फरौती की गल है, फरौती की सफ़ा मिसल के जिहड़े चलान दे विच है उस विच जही कोई गल सामने नहीं आई सिद्धू मूसेवाले के मामले भी किन्नी फरौती मंगी गई सी जां की है। जितों तक जोगिंदर का रोल की गल है, जोगिंदर है जिहड़ा ਉਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗਾ, ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਰਹੇ। जिवें एनआईए कह रही है कि एनआईए आवे तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हालांकि जो सोर्सेस के वाले तो खबर निकल के सामने आई है कि फरौती बहुत बड़े लेवल पर फरौती मंगी गई सी। इस फरौती की गल अक्सर सिद्धू मूसेवाला केस भी होंगी है, होर जिहड़े केस ने उस ते फरौतियां की गल होंदी है कि फरौतियां मंगदे सी शरेआम। बिल्कुल, देखो गैंगस्टर आम उस ते ये है एलीगेशन लगता रहा कि जेलों 'चों बैठ के फरौती मंगते हैं तो एनआईए की जांच दे विच भी आया कि कई लोगों तो फरौती है जिहड़ी मंगी जा रही है। इस करके
ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल सूरज वापिस आवांगा। और ये जी असी चर्चा कर रहे हैं बेसिकली रोला की है, रोला यह है कि पूरे दे पूरे मामले दे विच लॉरेंस गैंग दे वालों पैसा किसी होर तो लिया गया, फिरौती किसी होर तो ली गई या रंगदारी किसी होर तो मंगी गई और उसदे नाल उस पैसे दे नाल हथियार खरीद के मुहैया कराए गए। और ये गेम कित्थों सीखी? ये डी कंपनी तो। ये डी कंपनी जिहड़ी दाऊद इब्राहिम दे नां दे नाल फेमस सी, दाऊद इब्राहिम दी डी कंपनी वांग लॉरेंस दा पूरा नेक्सस काम कर रहा है। जी हां, छोटे छोटे जुर्म करते करते वो एक दिन इन्ने बड़े पद्धर दा गैंगस्टर बन चुका है कि जेल विच बैठ के अपना फिरौती दा नेक्सस चला रहा है। नॉर्थ इंडिया दे विच लॉरेंस गैंग दा पूरा नेटवर्क है और लॉरेंस क्योंकि जेल दे विच बंद है तो 7 समंदर पार बैठा गोल्डी बराड़ इस पूरे गैंग ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲॉरेंस ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस लेवल तक ये गैंग पहुंच चुका है कि महाराष्ट्र तक दे शूटर्स ਨੂੰ इसने इन्वॉल्व करने की कोशिश की सी। सिद्धू मूसेवाला दे कतलकांड के मामले दे विच एक बार फिर मेरे सहयोगियों का रुख करते हैं। मनोज लगातार मेरे नाल मौजूद ने, सूरज मौजूद ने, बलदेव भी साडे नाल मौजूद ने। मनोज, डी कंपनी दे वांग पूरे दा पूरा नेक्सस चल रहा सी, दाऊद इब्राहिम दी कंपनी दे वांग, यानी लॉरेंस किस पासे कदम वधा रहा सी, ये अपने आप विच बहुत हैरान करने वाला खुलासा है। गगन जिदा तुसी भी लगातार जिक्र कर रहे हो कि किस तरह इन्होंने अपना ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਲॉरेंस ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲॉरेंस ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲॉरेंस ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਤਾਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਪਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੈਪਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ MP UP ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MP UP ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੇ ਉੱਤਰ प्रदेश, राजस्थान बहुत बड़ा नेक्सस है। राजस्थान बहुत बड़ा नेक्सस है। मनोज, एक बार सूरज से कॉल जाना चाहूंगा। सूरज कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। एक सेकंड मनोज। सूरज, बिल्कुल वड्डी अपडेट यही है कि गैंगस्टर की पेशी पै चुकी है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक गैंगस्टर को पेश किया गया। हालांकि अगली तरीक अनाउंस होनी, अगली तरीक के ऑर्डर होने ने कि आखिरकार तरीक भी बलदेव की होया हुण तक किन्ने लोगों की पेशी हुई? एक की पेशी हो चुकी मेरे ख्याल च। ਬਿਲਕੁਲ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਚੁੱਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। बिल्कुल एक गैंगस्टर की पेशी हो चुकी है। हालांकि अगली डेट है उसका पता लगना कि आखिरकार अगली तरीक की पई है, क्योंकि मानजो कोर्ट ने यही कहा कि सारे
ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਕਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 700 ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਮੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 700 ਸ਼ੂਟਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ 700 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं मनोज ਤੇ सूरज ਤੇ बलदेव, मेरे सहयोगी लगातार मेरे नाल मौजूद ने। मनोज, जेकर सिद्धू मूसेवाले ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 700 ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਗੈਂਗ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मनोज, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਗਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਰੋਲਾ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਨੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਟੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਮਨੋਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੂਰਜ, ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਟਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੁਆਬ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਖੁਆਬ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ
किस तरीके का फील्ड लॉरेंस ने तैयार कर लिया है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सूरज, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣੀ, ਕਤਲ ਕਰਨੇ, तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੇਕੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਪਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ NIA ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और अपने आप बड़े सवाल भी नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज, थोड़ा बहुत शुक्रिया। बलदेव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मेरे तीन सहयोगी मेरे नाल जुड़े हुए थे और लगातार अपडेट्स हम दे रहे थे। पवन बिश्नोई नू जिस तरीके पेश किया गया है, पवन बिश्नोई नू पेश कर दिता गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही। रोपड़ दी जेल दे विच बंद सीगा पवन बिश्नोई ते उसनू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही पेश किया गया है। पर हुण जिहड़ा हैगा ये देखण वाली गल होएगी कि बाकी दे गैंगस्टर, बाकी दे मुलजम, उन्हां दी भी पेशी हुंदी है या नहीं, ये सवाल हजे बरकरार है।